चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आगळ वधीए। लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे संख्या विषे माहिती लीधी अने टोटल 6 संख्या भण्या अने एमांथी 4 संख्या तमारा धोरण 8 ना सिलेबसमां आवे। लास्ट टाइम आपणे टोटल 6 संख्या भण्या, एमांथी 4 संख्या तमारा धोरण 8 ना सिलेबसमां आवे छे। આજે આપણે આ सम्य संख्याने लगता જેટલા પણ ગુણધર્મ આવે એ બધા ગુણધર્મોની આજે ચર્ચા કરીશું આ લેક્ચરની અંદર। આજે આ લેક્ચરની અંદર આપણે सम्य સંખ્યા માટેના જેટલા પણ ગુણધર્મ આવે છે એ દરેક ગુણધર્મની આજે આપણે આ લેક્ચરની અંદર શું કરીશું, ચર્ચા કરીશું। એની પહેલા सम्य સંખ્યા વિશે તમને કાલનું એકવાર રિવાઇઝ કરાવી દઉં કે सम्य સંખ્યા તો सम्य સંખ્યા p/q સ્વરૂપ આવે। તો એમાં એક્ઝામ્પલ કયું આવે? -3/4, 5/10, 3/5 એટલે કે p/q। p એટલે અંશ અને q એટલે છેદ। જે સંખ્યા p/q સ્વરૂપમાં લખી શકાય તો તેવી તમામ સંખ્યાને सम्य સંખ્યા કહી શકાય। તો એક્ઝામ્પલ લખ્યા છે -3/4, 5/10, 3/5। ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો લેક્ચર ઇમ્પોર્ટન્ટ કારણ કે एक वाक्य में पूछाई सके आ वस्तु, एमसीक्यू में पण पूछाई सके अने घणी बधी रीते पण आ वस्तु एक्जाम लक्षी पूछाई सके। तो तमने एक एक गुणधर्म समजावुं छुं अने तमे समजता जाओ। सम्य संख्याओं माटेना गुणधर्म, एमां पहेलो गुणधर्म संवृत्तानो गुणधर्म कयो छे? संवृत्तानो गुणधर्म। हवे संवृत्ताना गुणधर्ममां शुं होय? संवृत्ताना गुणधर्ममां शुं होय? कोईपण बे सम्य संख्यानो सरवाळो करीए, कोईपण बे सम्य संख्यानो सरवाळो करीए तो एमनो सरवाळो आपणे शुं मळे? सम्य संख्या। तो तेवा गुणधर्मने शुं कहेवामां आवे छे? संवृत्तानो गुणधर्म। कोईपण बे सम्य संख्यानो सरवाळो सम्य संख्या आवे तो तेने कयो गुणधर्म कहेवाय छे? संवृत्तानो। त्यार पछी कोईपण बे सम्य संख्यानो गुणाकार जो सम्य संख्या आवे, कोईपण बे सम्य संख्यानो गुणाकार सम्य संख्या आवे तो पण एने संवृत्तानो गुणधर्म कहे छे। हवे संवृत्तानो गुणधर्म छे ए सरवाळा माटे अने गुणाकार माटे, सरवाळा माटे अने गुणाकार माटे सौथी आवश्यक है। तो अहींया तमे जोई शको छो कि 4/3 + 7/3, 4/3 + 7/3 बंनेना छेद केवा छे? सरखा। छेद सरखा होय એટલે આપણે અંશોનો શું કરતા હતા? સરવાળો। 4 + 7 એટલે કેટલા આવે? 11 આવે। તો 11/13 એટલે કે બે सम्य સંખ્યાનો સરવાળો આપણને શું મળ્યો? सम्य સંખ્યા મળી ગયો। તે જ રીતે 4/3 × 7/3 बराबर 28/3, 4 * 28, 28/3 आ गुणाकार माटे। तो बे सम्य संख्यानो गुणाकार आपने शुं मळे? सम्य संख्या मळ्यो। तो तेवा गुणधर्मने शुं कहेवामां आवे छे? संवृत्तानो गुणधर्म। त्यार पछी क्रमनो गुणधर्म। हवे क्रमना गुणधर्ममां केवुं होय? कोईपण बे सम्य संख्या होय ए बे सम्य संख्यानो आपणे क्रम बदलीए એટલે કે ધારો કે અહીંયા બોર્ડ ઉપર તમને સમજાવું કે 4/3 + 5/2 છે તો બંને એમાંથી 4/3 નો ક્રમ કયો છે? પહેલો છે અને આ કયા ક્રમે છે? બીજા ક્રમે। આ કયા ક્રમે છે? બીજા ક્રમે। હવે હું ઉલટું કરું એટલે કે બીજા ક્રમને પહેલા ક્રમ ઉપર મૂકું અને પહેલા ક્રમને બીજા ક્રમ ઉપર, તો બંનેના જવાબમાં કઈ ફરક આવતો નથી। હું જ્યારે ક્રમની અદલા બદલી કરું છું ત્યારે ક્રમ ભલે બદલાય પણ એના આન્સરમાં કઈ फरक पड़तो नहीं। तो तेवा नियम ने शुं कहेवामां आवे छे अथवा तो तेवा गुणधर्म ने शुं कहेवामां आवे छे? क्रमनो गुणधर्म। कयो कहे छे? क्रमनो। तमे क्रम बदलो तो पण तमारा जवाबमां એટલે કે आंसरमां फरक आवतो नहीं। आ जे नियम छे ए सरवाळा माटे छे। कोना माटे छे? सरवाळा माटे। हवे गुणाकार माटे। गुणाकारमां पण एवुं छे 4/3 × 5/2 आनो क्रम बदलू तो 5/2 × 4/3। तो गुणाकार माटे पण क्रमनो नियम उपयोग थाय छे। पण भागाकार अने बादबाकी माटे, भागाकार अने बादबाकी माटे आ जे क्रमनो गुणधर्म छे, क्रमनो गुणधर्म छे ए वेलिड नथी। એટલે કે ભાગાકાર અને બાદબાકી માટે શક્ય છે નહીં। તમને એક્ઝામમાં પૂછે કે કઈ બે ક્રિયા માટે ક્રમનો ગુણધર્મ શક્ય નથી તો કઈ આવશે? ભાગાકારની ક્રિયા અને બાદબાકીની ક્રિયા માટે क्रमनो गुणधर्म शक्य नहीं। हाँ, घणीवार संवृत्ताना गुणधर्मों सरवाळा गुणाकार माटे तो खरा पण एना सिवाय तमे बादबाकी अने भागाकार माटे पण एप्लाय करी शको छो। बादबाकी अने भागाकार ओके एमां पण संवृत्तानो गुणधर्म शक्य छे, एमां पण संवृत्तानो गुणधर्म शक्य छे।
પણ જ્યારે ક્રમના ગુણધર્મોમાં બાદબાકી અને ભાગાકાર માટે શક્ય નથી. ત્યાર પછી જૂથનો ગુણધર્મ. હવે જૂથના ગુણધર્મોમાં કેવું હોય, ધારો કે તમને કોઈ 3 સમય સંખ્યા આપે, 4 સમય સંખ્યા આપે અથવા તો 5 સમય સંખ્યા આપે, જેટલી પણ તમને સમય સંખ્યા આપે એ બધી સમય સંખ્યાનું તમારે જૂથ બનાવવાનું હોય. પહેલાં તો એનો શું બદલી દેવાનો? ક્રમ બદલી દેવાનો. ક્રમ બદલ્યા પછી તમારે એનું શું બનાવવાનું હોય? જૂથ બનાવવાનું હોય. શું બનાવવાનું? જૂથ. એક્ઝામ્પલ તરીકે ધારો કે 1, 2 અને 3 છે. 1, 2, 3 છે, એમાંથી હું 1, 2 નું જૂથ બનાવું છું. કોનું જૂથ બનાવું છું? 1, 2 નું. અને જમણી બાજુ હું 1 ને એમ રાખું છું અને 2 અને 3 નું શું બનાવું છું? જૂથ બનાવું છું. કોનું જૂથ બનાવું છું? 2 અને 3 નું. તો આના આન્સરમાં કોઈ જ ફરક આવતો નથી. 1, 2, 3 માંથી હું 1, 2 નું જૂથ બનાવું છું અને જમણી બાજુ 1, 2, 3 માંથી 2 અને 3 નું જૂથ બનાવું છું. તો તમારા જવાબમાં કંઈ ફરક આવતો નથી. એટલે કે તમારો જવાબ ડાબા બરાબર શું આવે છે? જવાબ આવે છે. તો અહીંયા જૂથનો ગુણધર્મ છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 4/3 પ્લસ 5/2 આ બંનેનું શું બનાવેલું છે? મેં જૂથ પ્લસ 7/4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે 4/3 છે એને એમને એમ રહેવા દઉં છું અને 5/2 પ્લસ 7/4 નું શું બનાવું છું? જૂથ બનાવું છું. શું બનાવું છું? જૂથ. બીજી એક વસ્તુ કે જૂથનો ગુણધર્મ છે એ સરવાળાની ક્રિયા માટે અને ગુણાકારની ક્રિયા માટે શક્ય છે. એ ભાગાકારની કે બાદબાકીની ક્રિયા માટે શક્ય નથી. કઈ ક્રિયા માટે શક્ય છે? સરવાળાની અને ગુણાકારની. ત્યાર પછી વિરોધી સંખ્યાનું અસ્તિત્વ. હવે વિરોધી સંખ્યાનું અસ્તિત્વ એમાં કેવું હોય? હવે એક સંખ્યા આપણે પોઝિટિવ લઈએ અને એક સંખ્યા કેવી લઈએ? નેગેટિવ. એક સંખ્યા પોઝિટિવ લઈએ અને એક શું લઈએ? નેગેટિવ. હવે એક્ઝામ્પલ તરીકે ધારો કે તમને કહું કે 1/2 છે, તો 1/2 એ સમય સંખ્યા કેવી છે? ધન છે. મારી એની વિરોધી સંખ્યા લખવી હોય તો કઈ આવે? માઇનસ આવે. વિરોધી સંખ્યા લખવી હોય તો કઈ આવે? માઇનસ. એટલે કે પ્લસ હોય તો એની વિરોધી કઈ આવે? માઇનસ. અને માઇનસ હોય તો એની વિરોધી કઈ આવે? પ્લસ. ધારો કે એક્ઝામ્પલ તરીકે 7/4 પ્લસ બ્રેકેટમાં -7/4. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પ્લસ અહીંયા માઇનસ, તો પ્લસ માઇનસ માઇનસ 7/4 -7/4 કટ થાય તો આન્સર કેટલો આવે? 0. કેટલો આવે? 0. ત્યાર પછી વ્યસ્ત સંખ્યાનું અસ્તિત્વ. વ્યસ્ત સંખ્યા કોને કહેવાય? ધારો કે હું 2/3 લખું છું. કેટલા લખું છું? 2/3. તો અંશમાં રહેલી સંખ્યા ક્યાં જાય? છેદમાં જાય. અંશમાં રહેલી સંખ્યા ક્યાં જાય? છેદમાં. અને છેદમાં રહેલી સંખ્યા ક્યાં જાય? અંશમાં. તો 2/3 નું વ્યસ્ત શું આવે? 3/2 આવે. 2/3 નું વ્યસ્ત શું આવે? 3/2. એટલે કે અંશમાં જે સંખ્યા હોય એ ક્યાં જાય? છેદમાં. અને છેદની સંખ્યા ક્યાં જાય? અંશમાં. તો એને શું કર્યું કહેવાય? વ્યસ્ત કર્યું કહેવાય. શું કહેવાય? વ્યસ્ત કર્યું કહેવાય. બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું તમને. 5/2 તો એનું વ્યસ્ત લેવું હોય તો 2 ક્યાં જાય? ઉપર અને 5 ક્યાં આવે? નીચે. તો આને શું કહેવાય? વ્યસ્ત કર્યું કહેવાય. એક્ઝામ્પલ 10/11 છે, તો 10/11 નું વ્યસ્ત કરું તો 11/10 આવે. 10/11 નું વ્યસ્ત કરું તો શું આવે? 11/10. હવે વચ્ચે ગુણાકારની નિશાની છે તો 10 10 કટ થાય, 11 11 કટ, તો આન્સર કેટલો આવે? 1. કેટલો આવે? 1. 10 10 કટ, 11 11 કટ, તો આન્સર કેટલો આવે? 1. કશું ના વધે તો આન્સર 1 લખવો. ત્યાર પછી વિભાજનનો નિયમ. વેરી વેરી મોસ્ટ આઈએમપી નિયમ, વિભાજનનો નિયમ. હવે વિભાજનના નિયમમાં કેવું હોય? એ બ્રેકેટમાં b + c. હવે તમને ખબર છે કે એ અને આ બ્રેકેટ છે તો બંને વચ્ચે કોનો સંબંધ છે? ગુણાકારનો સંબંધ છે. કોનો સંબંધ છે? ગુણાકારનો. હવે બ્રેકેટની આગળ કોઈ બી સંખ્યા હોય તો આપણે એ બંને સંખ્યાનો શું કરીએ છીએ? ગુણાકાર કરીએ છીએ. એટલે એ બ્રેકેટમાં b + c આ બંને વચ્ચે ગુણાકારનો સંબંધ છે તો આન્સર શું આવે? a નો ગુણાકાર b સાથે એટલે ab આવે. a નો ગુણાકાર કોની સાથે? b સાથે એટલે ab. a નો ગુણાકાર c સાથે એટલે ac. એટલે આપણો જવાબ શું આવે? ab + ac. આ તો મેં તમને ખાલી વ્યાપક સ્વરૂપ બતાવ્યું. હવે આપણે સમય સંખ્યા મૂકીને આનો આન્સર લાવીએ. ધારો કે સમય સંખ્યામાં હું a તરીકે શું લઉં છું? 4/3. b તરીકે શું લઉં છું? 5/2 પ્લસ c તરીકે શું લઉં છું? 7/4. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં વચ્ચે ગુણાકારની નિશાની બતાવી છે. ના બતાવો તો તમારે સમજી જવાનું કે બંને વચ્ચે કોનો સંબંધ છે? ગુણાકારનો સંબંધ છે. હવે શું કરવાનું? a નો ગુણાકાર જેમ b સાથે કર્યો એમ 4/3 નો ગુણાકાર કોની સાથે કરવાનો? 5/2.
તમે અહીંયા જોઈ શકો છો 4/3 નો ગુણાકાર કોની સાથે કર્યો મેં? 5/2 સાથે. એ જ રીતે એનો ગુણાકાર c સાથે કર્યો તો 4/3 નો ગુણાકાર કોની સાથે થાય? 7/4 સાથે થાય. 4/3 નો ગુણાકાર 7/4 સાથે થાય. ક્લિયર? તો આને શું કહેવાય? વિભાજનનો ગુણધર્મ કહેવાય અથવા તો વિભાજનનો નિયમ. હવે એક લાસ્ટ એક નિયમ આવે છે. ઓકે, નિયમ નથી પણ હું તમને કહી દઉં. હવે તમને ખબર હશે કે સરવાળા અને ગુણાકાર આપણે કરીએ છીએ. સરવાળા અને ગુણાકાર આપણે કરીએ છીએ તો સરવાળા માટેની તટસ્થ સંખ્યા કઈ આવે? સરવાળા માટેની તટસ્થ સંખ્યા તમને ખબર છે કે સરવાળા માટેની તટસ્થ સંખ્યા કઈ આવે? 0 આવે. કઈ આવે? 0. અને ગુણાકાર માટેની તટસ્થ સંખ્યા કઈ આવે? 1. યાદ રાખજો, સરવાળા માટેની તટસ્થ સંખ્યા કઈ આવે? 0. કઈ આવે? 0. અને ગુણાકાર માટેની તટસ્થ સંખ્યા કઈ આવે? 1. કઈ આવે? 1. ક્લિયર? તો તટસ્થ સંખ્યા માટે સરવાળા અને ગુણાકારનું અસ્તિત્વ. ઓકે, સરવાળા માટે 0 અને ગુણાકાર માટે 1. તો આ લેક્ચર આપણે અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એક નવા ટોપિક સાથે મળીશું.